Okay, so shall we start? Can you all hear me? Yes, sir. Okay, so here only 10 people. Um, anyway, we'll start and see whether whether others will join me in. Right. Anyway, now last time I think we completed the topic file operations, right? And we discussed lots of things around under file operations, and we implemented the code, right? As I can remember, we implemented the code for calculating uh, the grades, average, and everything. So I think we completed that project, right? අපි project එක complete කරා නේද? අර student ගේ average එක results calculate කරලා අර දෙන file operations පොඩි exercise එක අපි ඉවර කළා නේද last week එකේ? මතකද? Yes. අපි ඉවර කළාද? මතකද? අපි ඉවර කළා නේද? අර ස්ටුවන් කෙනෙක්ගේ ඩීටේල්ස් දුන්නාම ඒ ස්ටුවන්ගේ ඩීටේල්ස් ටිකට අනුව මේ ඇවරේජ් එකයි ග්‍රේඩ් එකයි කැල්කුලේට් කරන වෙන පොඩි එක්සර්සයිස් එකක් අපි ඉවර කළා නේද last week? මතකද? කළාද නැද්ද? අපිට මට මං ඇත්තට මතක නැති ඉඳහන් ඉවර කළා නේද අපි ඒක? ඕකේ හරි හරි එතකොට අපි ලාස්ට් වීක් එකේ ෆයිල් ඔපරේෂන්ස් කියන ටොපික් එක ඉවර කළා right එතකොට ෆයිල් ඔපරේෂන්ස් කියන ටොපික් එකත් එක්ක සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ ඔබ්ජෙක්ට් ඔරියන්ටඩ් ප්‍රෝග්‍රෑමින් සහ C++ කියන ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලට අදාළ අපිට කතා කරන්න තිබ්බ දේවල් ටික එතනින් ඉවරයි right so with the file operations after finishing the file operations that concludes whatever the content that we had to cover under C++ and object-oriented programming, right? So today, I mean, the next topic would be the microcontrollers, right? Microcontrollers. So this will take like 3 sessions, right? 2 hour, 3 sessions. And thereafter, after covering these theories of microcontrollers, then we are planning to move to the next I mean, the practical sessions of the microcontrolling, and the practical sessions are basically needed to be done in the campus, right? In the lab. So they will be face-to-face
lab session, right? So we have 8 hours there, right? We have 8 hours for that lab session. So that will be covered in a later day, right? After the university starts, right? Okay, so as I scheduled last time, so we have to go to the introduction to microcontroller. But before going on to that, I would like to clarify your doubts, any issues. So I would like to conduct a revision kind of a session, right? A revision kind of a session before going on to this topic, the new topic called microcontrollers. So if you have any doubts or any concerns or any thing to be clarified before that, you can ask the if you want me to explain some part of the uh, lectures that we have done, yes, it's also fine, right? So if you have any doubts or if you have any concerns, if any section that we covered up to now, if you have any doubt in there, you can ask any questions now, so I can clarify them for you. Yes, දැන් අපි මෙච්චර කල් කරපු සෙෂන්ස් වල මම පොඩි රිවිෂන් එකක් වගේ සෙෂන් එකක් කරනවා කියලා කිව්වා. එතකොට මම කැමතියි ඔයාලට මොන හරි ඩවුට්ස් තියෙනවා නම් මොන හරි ඉෂුස් තියෙනවා නම් මොන හරි දෙයක් ආයෙ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕන නම් මොන හරි සෙක්ෂන් එකක් දැන් ඔයාලට chance එක තියෙනවා පොඩ්ඩක් ඒ ටික ඩිස්කස් කරලා මට කියන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ දේවල් ගැන කතා කරන්න, right? හරි, අපි එහෙනම් ඉක්මනට බලමු අපි දැනට මොනවද මේ වෙද්දි කරලා තියෙන්නේ කියලා නේද? මේ වෙද්දි මොනවද අපි කරලා තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලමු. ඉතින් රයිට්, එතකොට මේ ටික තමයි අපි කවර් කරලා තියෙන්නේ දැනට. මේකෙන් සමහර විට කවර් නොකරපු ඒවාත් තියෙන්න පුළුවන් මෙතන ඇතුලේ. අපි කවර් කරේ නැත්නම් මෙන්න මේ exception handling කියන part එක කලේ නෑ. right, exception handling නැතුව අනිත් ටික ඔක්කොම අපි කවර් කරලා තියෙනවා, right? එතකොට මේ ටික තමයි අපි කතා කරේ C++ basic යටතේ අපි කතා කළා introduction to programming language, then inputs outputs, ඒ කියන්නේ C in C out ගැන අපි කතා කළා. ඊට පස්සේ decision making කියන්නේ if else if ඒ වගේ decision making parts කතා කළා. ඊට පස්සේ loops කතා කළා අපි, for loop, while loop, do while loop. ඊට පස්සේ අපි කතා කළා arrays, strings, pointers ගැන අපි කතා කළා, functions ගැන කතා කළා, ඊට පස්සේ අපි structures ගැන කතා කළා. එතකින් තමයි basic part එක ඉවර කළේ, right? basic part එකේදී ඔය හැම දෙයක් ගැනම අපි කතා කළා. ඊට පස්සේ අපි කළේ object oriented programming යටතේ අපි introduction to OOP, object oriented programming introduction to OOP part එක කතා කළා, classes and objects කතා කළා. ඊට පස්සේ data members, ඊළඟට constructors and member functions ගැන කතා කළා. ඊට පස්සේ inheritance කියන topic එක කතා කළා. encapsulation කියන එක වෙනම topic එකක් විදිහට කතා නොකරුණත් encapsulation කියන එක කතා වෙලා තියෙනවා අපේ course එක ඇතුලේ. මම මේක වෙනම topic එකක් විදිහට කතා කරේ නැහැ. ඊට පස්සේ operator overloading කියන section එක කතා කරා, right? ඊට පස්සේ අවසානයේට අපි advanced C++ කියන section එක යටතේ තමයි මෙන්න මේ file operations කියන එක කතා කළේ. ඊට පස්සේ exception handling කියන එක තමයි අපිට තව අපි කතා කරු නැති එකට තියෙන්නේ මෙතන exception handling. අපි ඒක කතා කරන්නේ අපේ course එකේදී, right? හරි, දැන් මෙහෙමයි. දැන් මට මේ ටික ඔක්කොම අපහු කවර් කරන්න කියලා ලොකු ටයිම් එකක් යනවනේ. එහෙම නෙමෙයි. ඔයාලට මොකක් හරි ඩවුට් එකක් තියෙන තැනක් තියානම්, මොකක් හරි එහෙම නැත්නම් assignment එක තේරෙන්නේ නැති තැනක් තියානම්, මොකක් හරි section එකක් අපහු මුලින් ඉඳන් කවර් කරන්න ඕන නම් දැන් කියන්න. මම ඊට පස්සේ ඒක අපි ඩිස්කස් කරමු කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. මුලින් ඉඳන්ම ඔක්කොම ටික කියන්න ගියත් කමක් නැහැ. හැබැයි මට ඕනේ වෙන්නේ ඔයාලගෙන් පොඩි ෆීඩ්බැක් එකක් ඕනේ. ඔයාලට මොනවද තේරුන්නේ නැත්තේ,
සහ ඔයාට කොහොමද ඒක අසයින්මන්ට් එක ක්වෙස්චන් එකක් හරි වුණත් කමක් නැහැ. කොහොම හරි මට පොඩ්ඩක් කියන්න. ඊට පස්සේ මම ඒකත් එක්ක ආපහු පොඩි ඩිස්කෂන් එකක් ගිහිල්ලා අපි පොඩ්ඩක් ආපහු ඒක ඩිස්කස් කරලා තේරුම් ගන්න try කරමු. right? හරි. ඔව් මොකද ප්‍රශ්න නැද්ද? ඔක්කොම පර්ෆෙක්ට් විදිහට යනවද? ආ කියන්න. ඔව් දැන් මොන හරි අපේ ඩිස්කස් කරන්න තියනවා නම් අලුත් එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් කියන්න නැත්තම් අපරාධේ. Sir, ඔව් ජයමාල් inheritance and අනිත් වචනේ මොකද්ද? පොලිමෝෆිසම් කියන එක. පොලිමෝෆිසම් Sir, point 5 inheritance and පොලිමෝෆිසම් ඔව් polymorphism කියන්නේ sir? පොලිමෝෆිසම් දැන් ඔයාලා පොලිමෝෆිසම් කියන එක අපි වෙනම කතා කරේ නැතුණාට පොලිමෝෆිසම් කියන එකෙන් මීන් කරන්නේ අපි ඒ කියන්නේ ඒක Okay. තේරුම කතා කරලා මම එක්ස්ප්ලেইন බ්‍රීෆ්ලි කියන්නම් පොලිමෝෆිසම් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ ඉන්හෙරිටන්ස් කියන එක අපි දන්නවා ඉන්හෙරිට්ස් කියන්නේ දැනට තියෙන මොකක් හරි ක්ලාස් එකකින් තව ක්ලාස් එකක් ඉන්හෙරිට් කරලා ගන්න එක. ඒතකොට පොලිමෝෆිසම් කියලා කියන්නේ දැන් මේ ඒ කියන්නේ ඒකේ තියරි එකක් පොලිමෝෆිසම් කියලා කියන්නේ. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මේ ක්ලාසස් දෙකක් උදාහරණයක් විදිහට මම පෙන්නන්නම් ඒක. ඔව් අපි මම පොඩි කෝඩ් එකකින් පෙන්නන්න මට විනාඩියක් දෙන්න.
මම කෝඩ් එකක් ගන්නම් මේකට. මම හිතන්නේ මම මේ වගේ එකක් එක්ස්ප්ලේන් කළාද මන්ද ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම හිතන්නේ මම කරේ නැද්ද මන්ද. කවන්න මම පෙන්නන්නම් මොකද්ද මේ පොලිමෝර්ෆිසම් කියන එකේ මීනින් එක කියලා. පොලිමෝර්ෆිසම් කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් හිතන්නකෝ මං ගන්නම්කෝ මෙන්න මෙහෙම කෝඩ් එකක් රයිට්. දැන් හොඳට බලන්න මේ කෝඩ් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකේ වෙනම තියෙනවා shape කියලා ක්ලාස් එකක් රයිට්. බොහොම සරලයි. shape කියලා ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න මොකද්ද මේ ක්ලාස් එකේ කරලා තියෙන්නේ කියලා. එයාට තියෙනවා width and height කියලා මෙම්බර්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. width and height කියලා මෙම්බර්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා integer type. ඊට පස්සේ ඒක protected යටතේ තියෙන. ඒ කියන්නේ අපි inheritance කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. protected type එකේ තියෙන්නේ. right? ඊට පස්සේ public යටතේ තියෙනවා construct එකක් සහ construct එකක් සහ method එකක් තියෙනවා area කියලා. right? එතකොට මොකද වෙන්නේ දැන් මේක අර වෙනම files දෙකක් හදලා නැහැ. එකම file එකේ දාලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණ definition එකක් මෙතන දාලා තියෙනවා මේ. සම්පූර්ණ definition එකම දාලා තියෙනවා. මොකද්ද? construct එක වෙන්නේ මේ A සහ B. එතකොට අපි ගන්න A සහ B මොකද කරන්නේ මේ A සහ B මෙයාට assign කරගන්නවා shape එකේ. ඒතර A කියලා කියන්නේ width සහ height. construct එකෙන් width සහ height දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙම අපි හිතමුකෝ. එහෙම කියලා හිතන්නකෝ. right? ඊට පස්සේ මම මේක තව ඇඩිෂනල් දෙකුත් කරන්න වෙයි මට මේ මම දාගන්නම්කො මෙයාට shape කියලා normal construct එකකුත් normal කියලා කියන්නේ default construct එකකුත් දාගන්න. හරි එතකොට මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ දැන් අපි මේ කරලා තියෙන එකේ අපි බලමුකෝ හරි මෙන්න data members ටික තියෙනවා. මම මේ කතා කරන්නේ මේ class කියන shape කියන class එක ගැන මම කතා කරන්නේ. shape කියන class එක මෙන්න මේකේ තමයි shape කියන class එක තියෙන්නේ. එයාගේ හොඳට බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා width height කියලා members ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. data members ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ මෙතන තව shape එක යටතේ මේ shape කියන එකේ default construct එක initialize කරලා තියෙනවා. default construct එකේ වෙන්නේ මොකද 0 සහ 0 assign වෙනවා width සහ height වල දෙකටම. ඊට පස්සේ තව overloaded එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා parameterized construct එකක් තියෙනවා. මේ parameterized construct එක කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? user එකෙන් ගන්නවා මේ object එක හදද්දී a සහ b කියලා values දෙකක්. ඔය වෙන a සහ b values දෙක width සහ height වලට assign කරගන්නවා. ඔය තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි area calculate කරන එකේ මොකද කරලා තියෙන්නේ? කෙලින්ම area එක return කරලා තියෙනවා. මේ හැබැයි area එක මොකොත් මෙතන දාලා නැහැ. අපි මේ area එක අපි මොකුත් දාලා නැහැ මෙතන. නිකන් parent class area කියලා විතරයි තියෙන්නේ. right? parent class area කියලා විතරක් තියෙනවා. මොකුත් area එක print කරලා නැහැ මෙතන. print කරලා කියන්නේ parent class area කියලා විතරයි මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන return 0 තමයි දීලා තියෙන්නේ return කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ
ඔක තමයි මේ ක්ලාස් එකෙන් වෙන්නේ shape කියන ක්ලාස් එකෙන් ඔච්චරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව අපිට තියෙනවා rectangle කියලා ක්ලාස් එකක්. මේ rectangle ක්ලාස් එක මෙන්න මේ boundary එකේ තමයි rectangle ක්ලාස් එක තියෙන්නේ. rectangle ක්ලාස් එකේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඒක public shape. මොකද්ද public shape දාපුවාම වෙන්නේ? මතකද කාට හරි? public shape කියන එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? ඔව්. කියන්න බලන්න. මේ public shape කියලා දාපුවාම මොකක්ද වෙන්නේ? හා? දැන් ඔයාලා කිසිම රෙස්පොන්ස් එකක් නැහැ නේ. මම දැන් මෙතනින් එහාට කරන්නේ නැහැ මුකුත් ඔයාලා කිව්වේ නැත්තම්. මම හැමදාම ප්‍රශ්න අහනවා මුකුත් කියන්නේ නැහැ ඔයාලා. මේවා බොහොම සරල දේවල්. ඉතින් අපි කොච්චර කතා කරලා තියෙනවද මේවා? සමහර වෙලාවට සති දෙක තුන අපි ඔය කතා කරලා තියෙනවා එකම දේ. ඔව්. මොකද්ද මේ public shape කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? class rectangle public shape මොකද්ද මේකෙන් mean වෙන්නේ? ඔව්. මොකද්ද මේ class rectangle public shape කියන එකෙන් මොකද්ද mean කරන්නේ? හා? coordinates class rectangle public shape මොකද්ද අපි මේකෙන් කරන්නේ? අපි කලින් shape කියලා ක්ලාස් එකක් හදලා තියෙනවා. මේ shape කියලා ක්ලාස් එකක් කලින් හදලා තියෙනවා. දැන් මම මෙතන මොකද කරලා තියෙන්නේ? class rectangle public shape. right? මොකද්ද මං අහන්නේ මේකෙන් මොකද්ද mean වෙන්නේ? class rectangle public shape මේක දාපුවම මොකද්ද වෙන්නේ? කියන්න මොකද්ද මේ බොහොම සරල දෙයක් මේකේ වෙන්නේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? හා? කියන්න මොකද්ද මං අහන්නේ මෙන්න මේකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. නෑ.
ඔව් everyone access ටිකක් ළඟ ආන්සර් එකක්. හැබැයි ඒකත් නෙමෙයි. everyone can access කියන එක නෙමෙයි. මොකද්ද? මේවා අපි ඕන තරම් කළා. මටම මතකයි මම මේක සෑහෙන පාරක් මේ කතා කරලා තියෙනවා. මොකද්ද මේක දාපුවාම වෙන්නේ කියලා. right? මතක නැද්ද දැන් ඕකෙන් තමයි ඉන්හෙරිටන්ස් කරන්නේ නේද? මතක නැද්ද? දැන් මෙහෙම දාපුවාම මොකද වෙන්නේ මේ? class rectangle public shape කිව්වහම තමයි මොකද්ද මේ වෙන්නේ? rectangle class එක shape class එකේ child කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා මතකද? rectangle class එක shape class එකේ මේ member කෙනෙක් මේ child කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ මොකද්ද? මේ parent class එක එහෙම නැත්නම් shape කියන base class එකෙන් අපි derive කරලා ගන්නවා rectangle කියලා class එකක්. ඒකයි මේ කරන්නේ. තේරුණාද? මේවා බොහොම සරල දේවල් අපි ඕන තරම් මේවා කතා කරලා තියෙනවා. right? දැන් මේවා අමතක වෙනවා කියන්නේ මම දන්නේ ඔයාලා එක්කෝ මේ කෝස් එක ගැන ඔයාලා ඒතර උනන්දුවක් නැහැ මන්ද. right? class rectangle public shape මේක අපි ඕන තරම් කතා කරලා තියෙනවා inheritance කියන අපි inheritance කියන එක සත් මාසයක් විතර කළා මතක ඇති. right? පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න අපව වීඩියෝස් බලන්න ඉතින්. right? class rectangle public shape මොකද වෙන්නේ? right? මෙන්න මේ shape කියන class එකෙන් මෙයාව ඉන්හෙරිට් වෙනවා. මේ බේස් ක්ලාස් එක වෙනවා. මෙයා චයිල්ඩ් ක්ලාස් එකක්. මෙයා පේරන්ට් ක්ලාස් එක වෙනවා. මෙයා චයිල්ඩ් ක්ලාස් එක වෙනවා. අර ඉන්හෙරිටන්ස් කරන්නේ ඔහොම මතකද? right? ඉන්හෙරිටන්ස් කරන්නේ එහෙම. right? එතකොට ඔය විදිහටම අපි හදලා තියෙනවා රෙක්ටැන්ගල් ක්ලාස් එක මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? එවන height එකයි width එකයි right? height එකයි width එකයි අපි අරගෙන දාගෙන තියාගන්නවා මෙන්න මෙයාට. ඒටයි බීටයි. ඊට පස්සේ ඒරියා එක කවුරු හරි කැල්කියුලේට් කරන්න ඉල්ලුවොත් එහෙම අපි රිටර්න් කරනවා width ගුණ කිරීම height කියන එක. right? width ගුණ කිරීම height කියන එක. ඊට පස්සේ තව triangle කියලා ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. triangle කියන ක්ලාස් එකත් shape class එකෙන් inherit කරලා ගන්න එක. එතකොට දැන් මොකද්ද වෙන්නේ මෙතන? බොහොම සරලව අපි ගත්තොත් එහෙම. shape කියන ක්ලාස් එකට childsලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා නේද? මේ shape කියන ක්ලාස් එකට childsලා දෙන්නෙක් එනවා. right? එතකොට මෙයා කොහොමද වෙන්නේ? inherit වෙනවා නේද මේ? right? එතකොට මොකද්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මම මේ පෙන්වන්න හදන්නේ polymorphism කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මෙයාට තියෙනවා මොකද්ද? මෙයාට තියෙනවා width height කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එතකොට මේ දෙන්න මොකද වෙන්නේ? මේ දෙන්න මෙයාටත් එනවා ඇයි? ඉන්හෙරිටන්ස් ඉතින් මෙයාටත් ඔය දෙන්නම එනවා. right? ඔය දෙන්න ඉන්හෙරිට් වෙලා එනවා. මේ දෙන්න ඉන්හෙරිට් වෙනවා. තේරෙනවද? ඉන්හෙරිට් වෙලා මෙයාට එනවා. මොකද උරුමේ හම්බෙලා මතකද? මං කිව්වා උරුමයක් වගේ පේරන්ගෙන් හම්බෙන්නේ කියලා. right? කොහොමද තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් චයිල්ඩ්ලා දෙන්නෙක් තමයි ඉන්නේ ට්‍රයැන්ගල් සහ රෙක්ටැන්ගල් කියලා. right? ඊට පස්සේ දැන් මෙතන ට්‍රයැන්ගල් කියන එකද අපි මෙහෙම assumption එකක් කරලා තියෙනවා ඔය height and width කියලා කියන්නේ අතර මේකට කියලා අපි හිතමු මේ මෙතන height and width කියලා කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම ඕකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි අපි කියන්නේ width කියලා triangle එකේ මේක තමයි අපි කියන්නේ height කියලා triangle එකේ. right? මෙතන දාන area එක කියන්නේ කොහොමද? area එක calculate කරන්නේ කොහොමද මෙයාගේ? භාගයේ වතාවක් මේ width එක base එක ගුණ කිරීම height නේද? එතකොට මෙයාගේ කොහොමද මේ calculate කරලා තියෙන area එක? width ගුණ කිරීම height in divide by 2. right? ඔහොම තමයි calculate කරලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? එතකොට ඔහොම තමයි දැනට අපේ class එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරනවා මේ.
අපි මෙහෙම කරමුකෝ. right මට විනාඩියක් දෙන්න.
හරි right right හරි දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා මම පෙන්නන්නම් මේකේ මම මේ බලාපොරොත්තු වෙන දේ වාට කරන්න right හරි මේ බලන්න දැන් මේ ක්ලාස් දෙක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ තියෙන ක්ලාස් තුනක් මෙතන shape කියලා ක්ලාස් එකක් තියෙනවා ඒකේ width height තියෙනවා එයාගෙන් අපි inherit කරලා ගන්නවා rectangle සහ triangle කියලා ක්ලාස් දෙකක් inherit කරලා තමයි මේ දෙන්නව ගන්න. එතකොට මෙයාගේ තිබ්බ width height දෙකත් මෙයාට එනවා මෙයාට width එකයි මෙයාට height එකයි එනවා. right එතකොට දැන් මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් අපිට බොහොම සරලව දැන් මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් අපි වෙනද කරන විදිහට ඒ කියන්නේ අපිට ඕන rectangle object එකක් හදන්න ඕන ගා rectangle R1 කියලා අපි හදනවා මෙහෙම යවනවා 10 20 කියලා යවනවා ඊට පස්සේ 10 20 කියලා යවලා අපිට පුළුවන් මෙයාගේ දැන් ඔයාලට පේනවද ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා මෙයාගේ මේ මොකද්ද area කියලා area කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ r1.area කියලා අපිට කෝල් කරන්න පුළුවන් right හැබැයි r1.area කියලා කෝල් කළාට මෙයා area එක පෙන්වන්නේ නැහැ මොකද කරන්නේ area එක මේ area එක මොකද කරන්නේ area එක print කරලා නැහැ නේද area එක print කරලා නැහැ වෙනකොට මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ area එක return කරනවා area එක. ඔව් area එක return කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මෙතන r1.area කියන එක call කරාම නිකන් බෑ. අපිට මොකද කරන්න ඕනේ? මෙයා return කරන නිසා එයාව ගන්න එක්කෙනෙක්ව දාන්න ඕනේ නේද? එයාව ගන්න එක්කෙනෙක් අපි මෙතන දාන්න ඕනේ. ඉතින් මම දා ගන්නවා r1 මොකක් හරි r area හරි මොකක් හරි කියලා එයාක අපි මෙතනට දානවා. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ අපි r area කියන එක print කළාම right ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක වැඩේ වෙන්නේ කියලා කෙලින්ම මොකද්ද වෙන්නේ R1 rectangle class එකේ අපි call කරනවා මෙන්න මේ area කියන එක. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේක print කරනවා. rectangle class area කියලා print වෙනවා. ඊට පස්සේ return කරනවා width height එක return කරනවා. ඊට පස්සේ width height එක මෙතන අපි print කරලා තියෙනවා. right බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒරියා එක කැල්කුලේට් වෙනවා මේ විදිහට නේද ඒරියා එක කැල්කුලේට් වෙනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ ඔය දේ නැති ඔය විදිහටම ඔයාලට ට්‍රයැන්ගල් ඔබ්ජෙක්ට් එකකුත් හදන්න පුළුවන් ඕනනම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ දැන් මෙතන ඉන්හෙරිට් වෙලා තියෙන්නේ මොනවද ඉන්හෙරිට් වෙලා තියෙනවා බැලුවොත් ආපහු ගිහිල්ලා ඔයා ඉන්හෙරිට් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ width and height එක අර parent class එකෙන් අරන් තියෙනවා width and height එක parent class එකෙන් අපි අරගෙන තියෙනවා ඒක තමයි මෙතන කරලා තියෙන එකම වෙනස triangle T1 කියලා මම දැම්මොත් එහෙම ඊට පස්සේ මම T area කියලා දාන්නම් T1.area ඊට පස්සේ T area කියලා print කරොත් triangle එකෙත් ඔය වැඩේම වෙනවා මොකද වෙන්නේ triangle එකට ඔයා යවද්දි width and height දෙකට assign කරගන්නවා ඊට පස්සේ area එක calculate කරන අර ලම්බක දිග ගුණ කිරීම උස ඒකෙන් තමයි මේ calculate කරන්නේ දෙකෙන් බෙදලා අපිට එවනවා දැන් මෙතන තේරුම් ගන්න ඕනේ එකම දේ මේ inherit කරලා තියෙනවා මෙතන මේ public shape කියන එකෙන් inherit කරලා තියෙනවා. right public shape එකෙන් inherit කරලා තියෙනවා. public shape එකෙන් inherit කරනවා කියලා කියන්නේ දැන් මේ width and height කියන එක triangle class එකේ අපි define කරලා නැහැ නේද? width and height කියන එක triangle class එකේ අපි define කරලා නැහැ. ඒ වගේම rectangle class එකෙත් අපි width and height කියලා හදලා නැහැ. හැබැයි මෙයාගේ තියෙනවා නෙමෙයි. shape class එකේ තියෙනවා. shape class එකේ තියෙන දෙක තමයි rectangle class එකට සහ triangle class එකට inherit වෙන්නේ. පැහැදිලි නේද? දැන් ඔයාලට කොහෙවත් බැලුවොත් එහෙම rectangle class එකේ width and height කියලා variables දෙයක් declare කරලා නැහැ කොහෙවත්. මේ මෙහෙම variable දෙයක් rectangle class එකෙත් නැහැ. මේ rectangle class එකෙත් නැහැ. define කරලා නැහැ. මේ class එකෙත් define කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒවා inherit වෙන ඒවා තමයි ගන්න. shape class එකෙන් inherit වෙන ඒවා යාගෙන් ලැබෙන දේවල් තමයි ගන්න. ඒතකොට මේකත් ඔය විදිහට වැඩ කරනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right හැබැයි දැන් මේක තව මෙතඩ් එකකට අපිට කරන්න පුළුවන්. right? තව මෙතඩ් එකකට අපිට කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද මෙතඩ් එක? අපි හදනවා shapes කියලා object එකක්. නෑ shape මම හදනවා my shapes කියලා එකක්. right? shapes my shape කියන class එකෙන් මම එකක් හදනවා හැබැයි මේක point එකක්
shape point එක මතක් කරගන්න pointers කියන්නේ මොනවද කියලා dynamic memory allocation මතකද අපි කළා right එතකොට මේ point එකයි මොකද කරන්න පුළුවන් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මේක මෙහෙම දෙයක් ඔයා මෙතන shapes object මේ අපි ඔය point කෑල්ල අමතක කරලා දාන්නකෝ point කෑල්ල අමතක කරලා දැම්මොත් මේකෙන් ඔයාලට මොකද තරුව අමතක කරලා දාන්නකෝ මේ my shapes 2 කියන එකෙන් ඔයාලට මොකද්ද තේරෙන්නේ කියලා හිතන්න මට තේරෙන්නේ කියලා මට පොඩ්ඩක් කියන්න මොකද්ද ඔය හදලා තියෙන්නේ අපි array එකක් objects දෙක exactly very good ඉතින් අපි මෙහෙම හැදුවොත් ඔයාලට තේරෙනවනේ ඔය මොකද්ද කියලා integer type එකේ values දෙකක් save කරගන්න පුළුවන් array එකක් integer එකේ values දෙකක් කරගන්න පුළුවන් array එකක් මේ තියෙන්නේත් මොකක්ද ඒ වගේම shape class එකෙන් හදන objects දෙකක් save කරගන්න පුළුවන් array එකක් හරි නේද save කරගන්න පුළුවන් array එකක් ඉතින් මම මෙහෙම දෙයක් කරනවා ඒ බලන්නකො ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙම හැදුවාම ඔයාලට තේරෙනව නේද මේක මෙහෙම හැදුවාම මේකේ තියෙන්නේ මොනවද මේකේ තියෙනවා දෙකක් මොනවද my shapes 0 ඊළඟට my shapes 1 right my shapes 0 සහ my shapes 1 ඔය දෙකනේ තියෙන්නේ නේද right ඔය දෙක තමයි තියෙන්නේ my shape 0 කියලා හැකුයි my shape 1 කියලා සාමාන්‍යව ඔයා දන්නවා නේද int x කියලා හැර එකක් හැදුවොත් එහෙම right int x දෙක කියලා හැර එකක් හැදුවොත් එහෙම අපි 10යි 20යි දාමුකෝ එතකොට ඔය කියන්නේ මෙයාට අපි කියනවා x ගේ බිඳුව කියලා මෙයාට අපි කියනවා x ගේ 1 කියලා මතකයි නේද මතකයිනේ එතකොට elements රේඛක elements මේ access කරන ඔය විදිහට ඉතින් මම මොකද කරන්නේ මම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරනවා මේ බලන්න මම මෙහෙම දෙයක් කරනවා මම දාගන්නවා පළවෙනි එලිමන්ට් එකට මෙයාගේ දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ ඔය දෙන්නගෙන් පළවෙනි එක ඒ කියන්නේ my shape 0 එකට මම දාගන්නවා rectangle එකක් new rectangle කියලා එහෙම තමයි ඒක assign කරගන්නේ right දැන් මේක කරන්න පුළුවන් වේද ඒ වගේම මම අරයට දාගන්නවා තව rectangle මේ triangle එකක් දැන් මේක පොඩ්ඩක් confusing කියලා අපෙන් කියන්නේ ඇයි අපි shape object දෙයක් හදාගෙන ඒ shape object දෙයක් දාගන්න පුළුවන් array එකක් හදාගෙන shape object දෙයක් දාගන්න පුළුවන් array එකක් හදාගෙන ඒකට මම දාගන්නවා එකකට rectangle එකක් අනිකට triangle එකක් මේක කරන්න පුළුවන් වේද ඔයාලා මොකද හිතන්නේ මේක කරන්න පුළුවන් ඇයි මේක කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ rectangle කියන්නේත් shape එකක් එහෙම නෙමෙයිද ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගමුකෝ දැන් ඔයාලගේ වාසගම ගමුකෝ ඔයාගේ මොකක් හරි අපි කියමු වාසගම තියාගේ හේරත් කියලා කියන්නකෝ right ඔයාලගේ තාත්තා මොකක් හරි නිමල් හේරත් right නිමල් හේරත් ඔයා සුනිල් හේරත් කියලා හිතන්නකෝ right එතකොට නියම් බලන්නේ අපි දැන් මේ සුනිල් හේරත් කියන්නේත් හේරත් කෙනෙක්මයි නේද තේරෙනවද අන්න ඒ වගේ දෙයක් මෙතන මේ කියන්නේ දැන් my shape කියන object එකකට rectangle එකක් දාන්නත් පුළුවන් අපිට. ඒ කියන්නේ my shape මේ array එක ඇතුළට shape එකක් මෙහෙමයි. මේ my shapes 2 කියලා කියන්නේ දැන් මේව බය වෙන්න එපා මේව ඔයාලා ප්‍රශ්න විදියට එන්නේ නැහැ. මේ දැන් අර polymorphism කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහපු හින්දා මම මේ කියන්නේ right polymorphism කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහපු හින්දායි මම මේක explain කරන්නේ. හැබැයි දැන් මේක ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලටත් මොනවටත් එන්න ඕනේ. එහෙනම් අවුලක් නැහැ නේ කියලා අතහැරලා ඉන්න එපා. මම මේ නිකමට explain කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා additional knowledge එකට හොඳයි. දැන් මේ කියන්නේ අපි හැදුවා shapes my shapes කියලා array එකක් values මේ object දෙකක් ඒ කියන්නේ my shapes දෙකක් my shapes දෙක දැන් int x2 කිව්වහම මොකක්ද එකෙන් කියවෙන්නේ integer values දෙකක් save කරගන්න පුළුවන් array එකක් තමයි x කියන්නේ int x2 කියලා හැදුවොත් හරිනේ ඒ වගේම my shapes 2 කියලා හැදුවොත් එහෙම ඒ කියන්නේ shapes object දෙකක් save කරගන්න පුළුවන් array එකක් shape object දෙකක් save කරගන්න පුළුවන් array එකක් තමයි my shapes 2 කියන්නේ. මොකද int x2 කියලා හැදුවොත් එහෙම ඒකට integer values දෙකක් දාන්න පුළුවන් 10යි 20යි වගේ.
තේරෙනවද? ඒ වගේම මෙතන අපි හදන්නේ මොකද්ද? my shapes 2. ඒ කියන්නේ my shapes කියන object නැත්නම් sorry shape කියන object save කරගන්න objects දෙකක් save කරගන්න පුළුවන් array එකක්. objects දෙකක් save කරගන්න පුළුවන් array එකක් තමයි මෙතන හදන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට එහෙම හදලා මම ওই පළවෙනි තැනට දාගන්නවා rectangle එකක් දෙවෙනි තැනට triangle එකක් දාගන්නවා. ඉතින් මොකද්ද මේ කරන්නේ? shape දෙකක් save කරගන්න හදපු array එකට shapes objects දෙකක් save කරගන්න හදපු array එකට මම දැන් දාන්නේ rectangle එකකුයි triangle එකකුයි. දැන් මම ඇහුවේ ප්‍රශ්නේ එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඇයි? rectangle triangle කියන්නේ shape ගේ පුතාලා. right? ඒතකොට shape ගේ පුතාලාටත් අයිතියක් තියෙනවා shape object එකක්ම තමයි යා. මේ shape එකෙන් inherit වෙලා. ඉතින් shape එකෙන් inherit වෙලා triangle සහ rectangle එනවා නම් ඒකෙන් කියන්නේ rectangle සහ triangle කියන්නේ shape එකක්ම තමයි කියන එක. right? ඒතකොට මේක කරන්න පුළුවන්. right? තේරෙනවද? right? shape array එකක් ඇතුලේ rectangle triangle දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇයි? දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ දෙන්න මොකද මේ දෙන්නත් අරයාගේ පුතාලා හින්දා මෙයාටත් chance එක තියෙනවා ඒ array එකක් ඇතුලට ගිහිලා රින් ගන්න. right? ඒ array එක ඇතුලට ගිහිලා රින් ගන්න chance එක තියෙනවා මෙයාලට. පැහැදිලිද? එහෙම තමයි ඔය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම කළාම මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ rectangle මේකෙන් කියවෙන අනිත් දේ බලන්නකෝ. rectangle එකක් කියන්නේ rectangle එකක්. rectangle කියන්නේ shape එකකුත් වෙනවා. තේරෙනවද? rectangle එක කියන්නේ rectangle එකක් සහ rectangle එක කියන්නේ shape එකකුත් වෙනවා. ඔන්න ඔය multi forms ගන්න පුළුවන් හැකියාවට right multi forms right multi forms ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ දැන් මම මේ shape එකේ area එක අයින් කරලා දාන්නම්කෝ right මම shape එකේ area කියලා calculate කරන්න යද්දී මම ඒක අයින් කරලා දැම්මා right දැන් මේ ඉන්නේ multi forms කියන එකෙන් මම represent කරන්නේ rectangle එකකට rectangle විදිහට ඉන්නත් පුළුවන් shape එකක් විදිහට ඉන්නත් පුළුවන් තේරෙනවද rectangle එකට කියන්නේ ඔයාලට ඔයාලගේ ගෙදර ඉන්නත් පුළුවන් ඔයාලගේ මහා ගෙදර තාත්තලා ගෙදර ඉන්නත් පුළුවන් අන්න ඒ වගේ දෙයක් rectangle එකක් කියන්නේ forms දෙකක් තියෙනවා යාට rectangle කියන එක ගත්තාම forms දෙකක් එක්කෝ ඒක rectangle එකක් එහෙම නැත්නම් ඒක shape එකක් වෙන්නත් පුළුවන් එතකොට මේ තමයි හොඳම උදාහරණය මේ shape එකක් තියෙන තැනට අපි rectangle එකක් දානවා එහෙම කරන්න පුළුවන් මොකද shape එකකුයි rectangle එකකුයි සමානයි සමාන features තියෙන එතකොට අපි දැන් මේක වැඩ කරනවා my shape 0 දැන් මෙහෙම අපි දැම්මහම dot කියලා call කරන්නේ නැහැ මොකද dot කියලා call කරන්නේ නැත්තේ මේකට point එකක් හින්දා අපි call කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම alright මෙතන මට පොඩි mistake එකක් වුණා මෙයා ඉන්නෝනේ virtual කියලා මම පෙන්න explain කරන්න මොකද්ද මේ virtual කියන්නේ කියලා එතකොට my shapes right දැන් මේ මොකද්ද මම calculate කරන්නේ my shapes දැන් මෙතන මේ dot එක තමයි වෙනද දාන්න මෙහෙමනේ දාන්නේ dot එක හැබැයි දැන් අපිට dot දාන්න බෑ මොකද dot දාන්න බැරි මෙහෙම රේඛක් විදිහට මෙන්න මේ star කියලා දාලා point එකක් විදිහට හදාගත්තාම අපි දාන dot එක වෙනුවට මෙන්න මේ ඉරයි මේකයි right dot එක වෙනුවට ඒක තමයි අපි දාන්නේ right එතකොට ඒ ඔය race විදිහට ඔහොම කරන්න ගියාම අපි dot එක දාන්න දැන් මේ array එක object එකට මෙහෙම call කරද්දී අපි දාන්නේ නෑ dot එක මෙහෙම මේකයි මේ ඊතලේ දාන්නේ මේක රන් කරලා බැලුවොත් එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ වැඩ කරනවා තේරෙනවද කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ වැඩ කරනවා ඒ කියන්නේ දැන් එහෙනම් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ මේ shape
ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කියන්නේ නැත්තම් area sorry rectangle කියලා කියන්නේ shape object එකක් කියලා තමයි මේකෙන් කියන්නේ. දැන් මේක ටිකක් complex idea එක. right? complex මේ idea එක මම ඉතින් ඒකින් දැන් මේක explain කළේ නැත්තේ ඔයාලගේ අර කියන්නේ අපේ අතරම මේ module එකේ මේක කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි polymorphism කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපින්ද මම කිව්වේ. දැන් ඔක අපිට ඕනනම් බලන්න පුළුවන් මෙතන අපි මම ටියුටෝරියල් එකක් වගේ පෙන්නන්නම්. බොහොම පැහැදිලිව කියනවා මේ බොහොම පැහැදිලිව කියනවා polymorphism, the word polymorphism mean having many forms, right? තේරෙනවද? many forms ඒ කියන්නේ polymorphism කියලා කියන්නේ many forms ගන්න පුළුවන් හැකියාවට. many forms ගන්න පුළුවන් හැකියාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ rectangle එකක් කියන්නේ rectangle එකක්. ඒ වගේම rectangle එක කියන්නේ shape එකකුත් වෙනවා. මොකද අර අපි මේ දාගත්ත right මේ දාගත්ත විදිහට පේනවනේ ඒක නේද? මොකද්ද මම මේ කියන්නේ? මේ තියෙන rectangle එකක් කියන්නේ මෙයාම rectangle එකක් කියන්නේ rectangle එකක්. ඒ වගේම rectangle එකක් කියන්නේ shape එකකුත් වෙනවා ඉබේටම. right? පැහැදිලිද? ඒක තමයි ඕකේ mean කරන්නේ. many forms ගන්න පුළුවන් කියන එක. right? many forms. එතකොට ඕනනම් අපිට මේකෙන් කියන්නේ rectangle එකක් කියන්නේ rectangle එකක් වගේම rectangle එක කියන්නේ shape එකකුත් වෙනවා. ඔයාලා ගෙදර ඉන්න පුළුවන් වගේම ඔයාලගේ parent ලා ගෙදරත් ඉන්න පුළුවන් වගේ කියන කතාවක් තමයි polymorphism වලින් කියන්නේ. හරි? පැහැදිලිද? පොඩ්ඩක් idea එක complex. හැබැයි ඕක තමයි polymorphism කියන්නේ. ඒතර polymorphism කියද්දි inheritance එනවා. ඒකයි inheritance and polymorphism කියලා අපි දාලා තියෙන්නේ. right? polymorphism කියලා කියන්නේ generally class එකකට forms ගොඩකින් ඉන්න පුළුවන්. rectangle එකක් කියන්නේ මෙතන shape එකක් වෙනවා. ඒකෙම triangle කියන්නේ triangle එකක් කියන්නේ triangle වගේම shape එකකුත් වෙනවා. යා මොකද inherit වෙලා තියෙන හින්දා. ඕකයි අපි බොහොම සරලව polymorphism කියන idea එකෙන් කියන්නේ. හරි? පැහැදිලිද? ඒක ටිකක් තේරෙන්නේ නැත්නම් අමාරු නම් ඒ කියපු දේ එහෙම අමතක කරලා දාගන්න. මොකද ඔයාගේ syllabus එකේ ඕක නැහැ. right? අයි මම මේ polymorphism inheritance and polymorphism කියලා තමයි ඕක යන්නේ. ඒකයි මේ මේකෙදි මම දාලා තිබ්බේ ඒක. right? ඊළඟට ඊට පස්සේ මේ encapsulation කියන්නේ නම් අත්‍තරම දන්න දෙයක්. මොකක්ද encapsulation කියන්නේ? capsule එකක් ඔයා දන්නව නේද? capsule එකක්. capsule එකක් කියලා කියන්නේ අර ඔයා දන්නව නේද? ඒ කියන්නේ tablet එකක්. right? මෙහෙම tablet එකක් තමයි ඔය encapsule කියන්නේ capsule එකක් කියලා කියන්නේ. right? එතකොට encapsulation කියලා කියන්නේ ඔය capsule එකක් ඇතුළට දාලා හිර කරලා තියනවා වගේ දෙයක් තමයි encapsulation කියලා කියන්නේ. right? මොකද්ද මේ encapsulation කියන idea එකේ තේරුම? right? මම පොඩි figure එකක් පෙන්නනවා ඔක තේරුම් ගන්න. encapsulation කියන එක තේරුම් ගන්න. right? ඔය ක්ලාස් එකක් ගත්තාම මේ තියෙන හොඳ එකක් මේක මේ. මේක ඔයාලට පේන්නේ නැහැ නේද? පොඩ්ඩක් ඉන්නවද? මේක අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්ලාස් එකක් ගත්තාම නිකන් ඔය ටැබ්ලට් එකක් වගේ මොකද්ද? ක්ලාස් එක ඇතුලේ methods වි variables වි දෙකම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ data members සහ member functions දෙකම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ cal area, cal perimeter, print details ඒ වගේ methods තියෙනවා. ඊට අමතරව variables තියෙනවා. height, width, area, perimeter වගේ variables තියෙනවා. ක්ලාස් එකක් ඇතුලේ ඔය ටික ඇතුලේ හංගලා තියෙනවා කියන එක තමයි encapsule කියලා කියන්නේ. තේරෙනවද? encapsulation. ඉතින් ඒක just concept එකක්. concept එක encapsulation අපි මේක දන්නවා නේද? ක්ලාස් එකක් ඇතුලේ ඕක හංගලා තියෙනවා කියන එකට තමයි methods වි variables වි එකම ක්ලාස් එක ඇතුලේ හංගලා තියෙනවා කියන එකට තමයි encapsule කියන්නේ. functions වි data members වි member function වි data members වි එකම ක්ලාස් එක ඇතුලේ හංගලා තියෙනවට තමයි encapsule කරනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකයි encapsule කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක අපිට පේන්නේ නැති හින්දා. මේ බලන්න. අපිට පේන්නේ නැහැ කියන එකෙන් මොකද්ද මම මීන් කරන්නේ? දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ක්ලාස් එකක් අර අපි වෙනදා හදන විදිහට අපි හදලා බලුවොත් එහෙම
මෙන්න මේ විදිහට මම ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්කෝ මේ. හරි එන්කැප්සියුල් කරනවා කියන්නේ මේකට මේ. right. දැන් මේ බලන්නකෝ මේ. දැන් මේ දැන් ඔයාට දැන් R1 මේ මේන් එක මම ගන්නෙ. right. මේන් එක මේ ගන්නෙ. rectangle h එක තියෙනවා මෙහෙම. right. rectangle h එක මෙහෙම තියෙනවා මේ අපි අර වෙනදා කරන rectangle class එක right. members ටික තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ implementations මේ තියෙන්නේ අර variables කියන part එක variables කියන part එක මේ තියෙන්නේ methods කියන part එක දැන් ඔය දෙක එක class එකක් ඇතුලේ capsule එකක් ඇතුළට දාලා තියෙනවා වගේ right දැන් capsule එකක් ඇතුළට දාලා මේක තියනවා කියන එකේ තේරුම මොකද්ද වෙන්නේ දැන් මෙතන තමයි මේකේ meaning එක තියෙන්නේ මොකද්ද cal area එකෙන් මොකද්ද කරන්නේ print details කියන එකෙන් මොකද්ද කරන්නේ ඊට පස්සේ මේ වගේ මොකද්ද කරන්නේ ඔන්න ඕවා තමයි මේ ක්ලාස් එකේ තියෙන. හැබැයි මේන් එකට ඉන්න එකට මේන් එකේ ඉන්න කෙනෙකුට ඔය කිසිම දෙයක් පේනවද? මේන් එකේ ඉන්න කෙනෙකුට පේනවද? මේ 10යි 20යි යවුවාම මේ 10යි 20යි ගිහිල්ලා width එකටයි height එකටයි assign වෙනවා කියලා මේන් එකේ මේක implement කරන එකට පේනවද? outside ඉඳන් බලන කෙනෙකුට. right? outside ඉඳන් බලන කෙනෙකුට ඒක පේන්නේ නැහැ. දැන් මේ මේන් එක ගහන්න පටන් ගන්නවා කියලා හිතන්න කවුරු හරි මේන් එකේ පේන්නේ නැහැ. එයා මේක use කරනවා විතරයි. cal area call කරාම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මේක කරන user කෙනෙකුට පේන්නේ දැන්. ඔයා මේක හදලා වෙන කෙනෙකුට දෙනවා කියන්නකෝ. ඔයා මේක හදලා වෙන කෙනෙකුට දෙනවා, right? So you are going to create this, right? You are going to create this and you are going to pass it to someone else, right? You are going to pass it to someone else. That means you create this class and then you pass it to someone else and you say, okay, there's a class called rectangle. You can pass like 2 values like this and it will be like taken as the width and the height, and thereafter what you can do is you can call the cal area function and you can call the print details function, right? And you can do lots of things, right? But anyway, now if you are a new user and if you are not the one who implemented this class මේක හදපු එක්කෙනා ඔයා නෙමෙයි නම් එයා දන්නවද මේකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා r1.cal area කළාම මොකද වෙන්නේ, right? So what happens when the r1.cal area, the cal area method of the rectangle is called? What happens then? What happens inside when the print detail is called? What happens when the add function is called, right? How it is done? No one is going to see anything in the main. No one is going to see anything in the main, anything from the main, right? So that's hidden. All the method implementations and all the variables are hidden. You can't see them here in the main. Main එක use කරන කෙනෙකුට methods උයි variables උයි පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක වහලා අර capsule එකකට වගේ දාලා දෙක එකට දාලා වහලා තියෙනවා. අන්න ඕක තමයි encapsulation කියන theory එකෙන් කියන්නේ. බොහොම සරල theory එකක් ඒක. right? Okay. right? හරි දැන් අපි කතා කර හිටියේ මේ අපේ කෝස් එකේ දැන් අපි පොඩි රිවිෂන් සෙෂන් එකක් විදිහට වගේ යන්නේ. දැන් මේ ටොපික්ස් ටික තමයි කතා කරලා තියෙන්නේ අපි. ඊට අමතරව අපි මෙන්න මේ exception handling කියන එකට අමතරව file operations අපි කතා කරලා. ඒතකොට exception handling නැතුව file operations සහ මෙන්න මේ points ටික තමයි අපි කතා කරලා තියෙන්නේ මේ අපි කරපු sections වලදී. right? okay encapsulation කියන එකත් මම දැන් explain කළා. ඉතින් අනිත් දේවල් ඔක්කොම අපි කතා කරලා තියෙන්නේ දැන්. මට ඕනේ වෙන්නේ ඔයාලට මොන හරි ඩවුට්ස් තියෙන තැන් තියෙනවා නම් සහ ඔයාලට මොකක් හරි අලුතෙන් ආයේ එක්ස්ප්ලেইন කරගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක කියන්න. එතකොට මට ඒක කවර් කරන්න පුළුවන් ආපහු පොඩ්ඩක් පොඩි එක්සැම්පල්ස් එක්ක. එතකොට ඔයාලට පොඩි කම්ෆර්ටබල් ගතියක් දැනේ. මොන හරි ඩවුට් එකක් තේරෙන්නේ නැති තැනක් වගේ තියෙනවා නම්. සර් ඔව් සාර මේ ලාස්ට් එකේ අර කරේ සර ෆයිල් රීඩින් ඇන්ඩ් ෆයිල් රයිටින් නේ. ඒක සර් තනි කෝඩ් එකකට තමයි අපි කරේ. අර පොඩක් සර් එක්සැම්පල් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද? අර ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එකක් අර main cpp header ෆයිල් එකක් තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කොහොමද රයිට් කරන්නේ? main cpp header files උත් එක්ක තියෙනකොටද? ඔව්. right. හොඳ මේකක් ඇහුවේ. right. අපි කොහොමද මේක ක්ලාස් එකක් ඇතුළට දාගන්නේ? මොකද අපි එක ෆයිල් එකකනේ කළේ නේද? හොඳයි. අපි බලමු. දැන් අපි මේකට ගමු. ඉතින් හොඳම දේ තමයි student class එක. right. මම student class එකක් ගන්නම්. අරගෙන අපි බලමු කොහොමද
ඇත්තරම හොඳයි හොඳ මේකක් මම ගන්නංකෝ වීක් 15 කියන එක අපි අලුතෙන්ම එකක් හදලා අපි අලුතෙන්ම වැඩේ කරගෙන යමු right මම ගන්න අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මම ගන්නවා console application එකක් student කියලා මම මෙයාව සේව් කරගන්න සේව් කරගන්නේ මම ගිහිල්ලා මේකේ වීකෙන්ඩ් යටතේ මෙයාගේ මම student file operations කියලා මම ෆයිල් එකකට දාගන්න ඔන්න අපේ මේන් ෆයිල් එක ගත්තා right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඊට පස්සේ මම දාගන්නවා හරි පැහැදිලි ඊට පස්සේ මම හදාගමු අපි ස්ටුඩන්ට් කියලා ක්ලාස් එකක් ස්ටුඩන්ට් ක්ලාස් එකේ මම කෙලින්ම දාගන්නම් h එක student.h ෆයිල් එක right student.h එක මම දාගන්නවා අපි ඉක්මනට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරමු class student right class student කියලා අපි හිතමු මෙයාට private members ලා ටිකක් ඉන්නවා මෙයාගේ නම තියෙනවා right මෙයාගේ නම තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙයාගේ නම තියෙනවා සහ මෙයාගේ ඊට පස්සේ අපි හිතමුකෝ මෙයාගේ නමයි ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක කවන්න එච්ච කම්පීට් කරගන්න ඕනේ අපි දාගමු int මම දාගන්නම්කෝ මාක්ස් කියලා එකක් මාක්ස් කියලා මාක්ස් 3ක් තියෙනවා ඊට පස්සේ char නැත්නම් මේක float කියලා දාගමුකෝ float මාක්ස් 3ක් තියෙනවා ඊට පස්සේ char grades 3ක් තියෙනවා ඊට පස්සේ අවසානට float average කියලා එකක් තියෙනවා ඔච්චරයි මෙයාගේ තියෙන්නේ දැන් මේ තියෙන්නේ ක්ලාස් එකක් බොහොම සරල ක්ලාස් එකක් ඊට පස්සේ ඔය තමයි members ටික data members ටික variables ටික data members ටික ඊට පස්සේ මම member functions ටික දාගන්නවා member functions වලදී අපිට තියෙනවා අපේ construct එක අපි construct එක දාගමු අපේ default construct එක සහ අපේ parameterized construct එක අපි දාගමු parameterized construct එක අපි දාගමු මෙයාට ගන්න පුළුවන් ඉස්සලාම නම ඊට පස්සේ marks 3 අපි ගන්න දාමු right float mark 1 මේ විදිහට construct එකක් තියෙනවා ඊළඟට අපි ගාව තියෙනවා cal average කියලා function එකක් ඒක අපි void type එකේ දාගමු cal average සහ තව එකක් තියෙනවා void cal නැත්නම් find grades කියලා අපි දාමු find grades grades 3 හොයන්න පුළුවන් මේකක් තියෙනවා ඔන්න ඔය විදිහට අපි ගාව තියෙනවා බොහොම සරලයි මේ ක්ලාස් එකේ තියෙනවා data members ලා මේ විදිහට නමකුයි marks 3 දාගන්න array එකකුයි grades 3 දාගන්න array එකකුයි average එක save කරගන්න array එකකුයි ඊට පස්සේ අපි ගාව තියෙනවා student කියලා default constructor එකක් ඊට පස්සේ all ordered constructor එකක් තියෙනවා නැත්නම් parameterized constructor කියලා අපි කියනවා යාට නමයි marks 3යි එවන්න පුළුවන් එකක් ඊට පස්සේ average cal average කියලා function එකක් තියෙනවා find grades කියලා එකක් තියෙනවා දැනට ඔච්චරයි අපි පස්සේ add කරගමු දැනට ඔච්චරයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ මෙයාගේ අලුතෙන් ෆයිල් එකක් අරගෙන මෙයාගේ cpp ෆයිල් එක මම සේව් කරගන්නවා student.cpp කියන එක student cpp කියලා මම සේව් කරගන්නවා සේව් කරගෙන මම header ෆයිල් එක ඉස්සලාම include කරගන්නවා include
include rectangle include rectangle.h include rectangle.h ඊට පස්සේ මම මෙයාගේ 1 by 1 දා ගන්නවා student default construct එක මොකද default construct එකේදී වෙන්නේ අර marks ටික අපි බිඳුව කරගමු marks තුනම බිඳුව කරගන්න default construct එකේදී මොනවත් කරන්නේ නැහැ නේ අපි දන්නවනේ name එකත් අපි empty තියාගන්නවා average එකත් ඕන නම් තියාගන්න කමන්න කොහොම තිබ්බහම ඇති right ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ මෙයාගෙම තව තියෙනවා parameterize construct එකක් මතක ඇති parameterize construct එකේදී තුනක් එනවා මෙන්න මේ තුන එනවා තුනක් නෙමෙයි අතරම හතරක් right එතන මොකද කරන්නේ අපි දාගන්නවා ලස්සනට එවන නම මෙතනට එවන මාක් එක පළවෙනි මාක් එක මෙතනට දෙවෙනි මාක් එක මෙතනට තුන්වෙනි මාක් එක මෙතනට මාක්ස් කියලා values තුනක් save කරගන්න array එකක් තිබ්බා යාට අපි දැම්මා මේක ඊට පස්සේ අපේ තියෙනවා void student cal area sorry මෙතන rectangle නෙමෙයි student නේ right void student cal area කොහොමද කරන්නේ කියන්න බලන්න කවුද අහන්න ඕනෙත් නැද්ද නේද area කියන්නේ මොනවද අර පළවෙනි මාක් එක plus දෙවෙනි මාක් එක plus තුන්වෙනි මාක් එක divide by 3 ඊට පස්සේ මොකද කරන්න තියෙන්නේ කැල් ඒරියා එකත් හරි right ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද මේ ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ අපිට ඉතින් void student fine grades එක දාගන්න තියෙන්නේ fine grades කළාම මොකද වෙන්නේ grade එක හොයලා දාගන්න ඕනේ ඉතින් අර නේද grade එක හොයලා දාගන්න ඕනේ අර මේවට right ඉතින් දැන් ඕක කරන්න මට කම්මැලි ඉතින් අපි බලමු කලින් කරපු එකක් කොහෙන් හරි හොයාගන්න ඊයේ සතියේ ඕකම කළානේ අපි අනේ තියෙන්නේ right දැන් මේ කරන්නේ මොකද්ද එකක grade එකක් තමයි calculate කරගන්නේ right එක grade එකක් calculate කරා මොකද්ද මේ grade කියලා එකක් තියෙනවා mark එක consider කරලා බලලා මොකද කරන්නේ right grade එක calculate කරගන්න mark කියලා එකක් ආවහම මේ mark එක බලනවා right ඉතින් මොකද කරන්නේ මේ මම මෙහෙ දෙයක් කරනවා මේ දැන් ඔයාලට තේරෙනවද මෙතන එකපාරයි grade එක calculate වෙන එක අපිට grade තුනක් calculate කරගන්න ඕනේ right ඉතින් මම මෙහෙ දෙයක් කරනවා ඒ බලන්න char grade කියලා එකක් හදාගෙන මම දා ගන්නවා for int I equal 0 I less than 3 I plus plus මේ loop එක කී පාරක් යනවද මේ loop එක කී පාරක් යනවද කියන්නේ මේ loop එක කී පාරක් යනවද ඕක කියන්න බෑ නඩක් නෑ තුන් පාරක් ඔව් මේක තුන් පාරක් යනවා right ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ right
ඊට පස්සේ මේක තුන් පාරක් යනකොට මම මෙහෙම දෙයක් කරනවා මේ බලන්න. දැන් මේ බලන්න මේ. මෙයා මොකද්ද කරන්නේ මාක් කියලා කවුරු හරි ගෙනත් දුන්නාම මේ මාක් එක බලලා ග්‍රේඩ් එක සයින් කර ගන්නවානේ. ඉතින් මම මාක් එක මොකද කරන්නේ? මාක් එක මම මෙහෙම දා ගන්නවා. මාක්ස් i. අවසානට මම මොකද කරන්නේ? ඔය කැල්කියුලේට් කරලා එන ග්‍රේඩ් එක මම දා ගන්නවා grades i වලට. හරි. මේ බලන්න දැන් පොඩ්ඩක් ටිකක් අලුත් දෙයක්. දැන් ඔයාලට පේනවද? හරි ඔය එළිය තියෙන ලූප් එක අයින් කරගන්න හිතෙන්. මේකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? කවුරු හරි මාක් එකක් දුන්නාම මෙයා මොකද කරන්නේ? මේ මාක් එක බලනවා මේ රේන්ජස් වල තියනවද කියලා, රේන්ජස් වල තියනවද කියලා බලලා අදාළ ග්‍රේඩ් එක කැල්කියුලේට් කරගන්නවා. ඒක තමයි මෙයා කරන්නේ. පැහැදිලිනේ? එච්චරයි මෙයා කරන්නේ. ඉතින් අපි මොකද කරන්නේ? මේක එක මාක් එකකට නෙවෙයි අපි කරන්න ඕනේ තුන් පාරක්. ඉතින් මම මොකද කරන්නේ? ඔය එකම වැඩේ තුන් පාරක් කරනවා. ලූප් එකක් ඇතුළට දාන මම මෙයා. ලූප් එකක් ඇතුළට දාලා මම මොකද කරන්නේ? i බිඳුවේ ඉඳන් i + 1 යනවා. ගිහිල්ලා i less than 3 දක්වා මම යනවා. මම එකපාරකට mark කියලා එකක් equal කරගන්නවා marks i කියන එක. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? marks i කියන්නේ මොකද්ද? marks i කියන්නේ i 0 වෙලාවට marks 0. මොකද්ද marks 0 කියන්නේ? මොකද්ද marks 0 කියන එක mean කරන්නේ? marks 0 කියන එක mean කරන්නේ මොකද්ද? ඉක්මනට. මොකද marks 0 කියන එක mean කරන්නේ? ෆස්ට් මාක්. ෆස්ට් මාක් එකේ තියෙන ෆස්ට් මාක් එකේ මාක් එකට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ මාක් එක කම්පෙයාර් කරලා ග්‍රේඩ් එක කැල්කියුලේට් කරලා මොකද්ද ග්‍රේඩ් 0 කියන්නේ? පළවෙනි ග්‍රේඩ් එක පළවෙනි ග්‍රේඩ් එකට දා ගන්නවා. right? ඊට පස්සේ දෙවෙනි ග්‍රේඩ් එක දෙවෙනි මාක් එක අරගෙන ඒකේ ග්‍රේඩ් එක කැල්කියුලේට් කරලා දෙවෙනි ග්‍රේඩ් එකට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පාර තුන්වෙනි මාක් එකට අදාළ ග්‍රේඩ් එක කැල්කියුලේට් කරලා තුන්වෙනි ග්‍රේඩ් එකට දා ගන්නවා. හරි නේද වැඩේ? එතකොට කැල්කියුලේට් වෙනවා නේද? මාක්ස් 3 බලලා මාක්ස් 3 බලලා ග්‍රේඩ්ස් 3 කැල්කියුලේට් කරනවා මේ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කළාට පස්සේ. ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කළාට පස්සේ කැල්කියුලේට් කරනවා. right? ඔච්චරයි. ඉතින් මම තව එකක් දාගන්නම් print details කියලා. void print details කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් දාගන්නම් අපිට මේක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. බලා ගන්න කියන්නේ මෙයා ලස්සනට මේ වැඩේ කරනවාද කියලා බලා ගන්න. මම තව දාගන්නම් void print details කියලා එකක්. එතකොට ඒක මම මෙතන ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න. void student print details. මාල් කරන්නේ කෙලින්ම මම cout අපි ඉස්සලාම පොඩි ඉස්සලාම මම name කියලා දාගන්න. name එක ඊට පස්සේ end line එකක් දාගන්න. නැත්තම් එහෙම ඕන එකකට දාගමු අපි. නෑ කවන්න. name ඊට පස්සේ mark 1 marks 0 එක mark 2 ඊට පස්සේ grades ටික අවසානට මම print කරගන්නවා average එක. ඔච්චරයි. right? දැන්ට මෙච්චරයි. දැන්ට අපි file operations ගාව ගත්තේ නෑ මේ වැඩේට. file operations තාම ගාවගෙන නෑ. මොකද්ද වෙන්නේ දැන් මෙතන තියෙනවා කොහොම සරලව student class එක members 4ක් තියෙනවා name එකයි marks දාගන්න පුළුවන් array එකක් තියෙනවා float type
එලිමන්ට්ස් තුනක් තියෙන array එකක් grades දාගන්න පුළුවන් char type එලිමන්ට්ස් තුනක් තියෙන array එකක් තියෙනවා average එක දාගන්න float average කියලා එකක් තියෙනවා ඔච්චරයි තියෙන්නේ. ඔය තමයි data members වෙන්නේ. member functions වල තියෙනවා මොනවද student කියලා construct එකක් තියෙනවා default. ඊට පස්සේ ආයි student කියලා overloaded construct එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ cal average find grades print details ඔය වගේ තුනක් තියෙනවා. right ඊළඟට ඔය වගේ functionality වලින් මොනවද වෙන්න ඕනේ මේකේ කරන්නේ කෙලින්ම බිඳුවට assign කරගන්නවා නමට හිස් තැනක assign කරගන්නවා default construct එකේ parameterize construct එකේ මොකද්ද කරන්නේ නම ගෙන්න ගන්නවා mark 3 ගෙන්නනවා mark 3 ගෙනල්ලා මෙතනට දා ගන්නවා right ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ cal area එකේ marks 3 එකතු කරලා 3ෙන් බෙදුවා area එක calculate කළා sorry average එක නේද දැන් මේවා කියන්න බෑ average එක calculate area නෙමෙයි average එක right ඊට පස්සේ grade එක calculate කරන්න මොකද කරේ අර අපි කලින් code එකේ එක grade එකක් calculate කරන්න code එකක් තිබ්බා අපි ගාව ඒක තුන් පාරක් යවලා marks 3 grades 3 calculate කරගන්නවා find කරගන්නවා ඊට පස්සේ අවසානයේ තව function එකක් තියෙනවා print details කියලා ඒකෙන් මොකද කරන්නේ බොහොම සරලව ඔක්කොම ටික print කරනවා ඔච්චරයි කරලා තියෙන්නේ right ඒක මොකද්ද කරන්නේ අපි ඊට පස්සේ අපි බලමු පොඩ්ඩක් මේක හදලා student object එකක් වගේ හදලා මේක වැඩ කරනවාද කියලා පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරලා බලමු ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද මේකට file operations දාන්නේ කියලා පැහැදිලි නේද ඊට පස්සේ s1 dot අපි දාගමුකෝ cal average කියන එකට මම call කරනවා s1 dot find grade එකට call කරනවා s1 dot print details එකට call කරනවා බලමු වැඩේ වෙනවද කියලා හරියට error smooth තියනවද කියලා බලමු එකකට කරලා cal area නෙමෙයි cal average semicolon එකකුත් මිස් වෙලා තියෙනවා mark කියලා එකක් declare කරලා නැහැ mark එක දාගන්න int mark semicolon එකක් එතනත් මිස් වෙලා තියෙනවා මෙතනත් semicolon එකක් මිස් වෙලා තියෙනවා අවුලක් නැහැ නේද වැඩේ මං හිතන්නේ හරියට වෙලා තියෙනවා right මං හිතන්නේ හරි විදියට වැඩේ එනවා නේද එහෙනම් අය පොඩ්ඩක් මෙතන දාගමු පොඩි මේ separate එකක් එතකොට තව එකක් print කරාම බලා ගන්න බෑ right හරි දැන් මෙච්චරයි දැන් ඔයාගේ වැඩේ හරි class එක වැඩ කරනවා අපි right දැන් මේ වගේ class එකකට කොහොමද file operations දාගන්නේ ඒක තමයි ඊළඟ topic එක වෙන්න ඕනේ right එතකොට අපි හිතමුකෝ මෙහෙම දෙයක් මම හදනවා කියලා හිතන්න මේ details ඔක්කොම ඔය print details එකෙන් පෙන්නන ඒවා තියෙන්නේ ඔය print details එකෙන් පෙන්නන ඒවා file එකට write කරන්න right හරි ඉතින් අපි කරමු මේ ඒක කරන්න ඕනේ main එකේ නෙමෙයි ඒක කරන්නේ අපි class එකේ මේ බලන්න මම ගිහිලා ඒකට වෙනම method එකක් හදා ගන්නවා ඕක කියන්නේ main එකේ කරන්න ඕනේ class එක ඇතුලේ කරමු මේ මම හදා ගන්නවා void write details කියලා එකක් මම මේක class එකේ කරන්නේ right මේක මම class එකේ කරන්නේ right ඊට පස්සේ file operations කරද්දි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට library එකක් ඕනේ නේද මතකද මොකද්ද library එක කියලා මොකද්ද library එක yes oh include file stream f stream right f stream හරි ඊට පස්සේ
මම යනවා මෙතනට මම void student write details කියන ෆන්ක්ෂන් එක දැන් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරගන්න යන්නේ right මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද දැන් ඔයාලා අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද මෙන්න මේ අපි ඔය print කරන details ටිකම ෆයිල් එකකට කොහොමද write කරගන්නේ කියන එක right හරි ඉස්සලාම ෆයිල් write කරද්දි නැත්නම් ෆයිල් operations කරද්දි කරන්න ඕනේ පළවෙනි step එක මොකද්ද ඕනනම් ගිය සතියේ කෝඩ් එකක් ඕනනම් පෙන්නන්න ෆයිල් ඔපරේෂන්ස් කරද්දී කරන්න ඕනේ පළවෙනි දේ මොකද්ද කියන්න ඔව් open the file ඔව් ෆයිල් එක ඕපන් කරන්න ඕනේ right ෆයිල් එකක් ඕපන් කරන්න ඕනේ ඉතින් එහෙනම් අපි මෙතන මම ෆයිල් එකක් ඕපන් කරනවා දැන් අපි අර මේන් එකේ කරපු එක මෙන්න මෙතන ඇතුලේ තමයි දැන් කරන්නේ. කාටද කියන්න පුළුවන්ද මොන F stream ද නෑ OF stream ද IF stream ද මේක මේ ඕපන් කරන්න ඕනේ කියලා. output file stream ද input file stream ද අපි බලාපොරොත්තුව මේ data write කරන එක ෆයිල් එකකට. OF stream ද IF stream ද of stream OF stream output file stream very good my file හරි මොකක් හරි කියලා මම දාගන්න ඊට පස්සේ අපි මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරන්න ඕනේ නේද කොහොමද කරන්නේ my file dot student details කියලා මම යාව සේව් කරන්නේ student details.txt right කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද මෝඩ් එක මොකක්ද කියලා ඕපන් මෝඩ් එක මතක් කරගන්න මම කියන්නම් in කියලා මෝඩ් එකක් අපි දන්නවා out කියලා මෝඩ් එකක් දන්නවා append කියලා මෝඩ් එකක් දන්නවා මේකට හරියන මෝඩ් එක මොකක්ද හොඳම මෝඩ් එක ඔයාලා හිතන විදිහට මොකක්ද input mode ද write mode ද append mode මොකද හිතන්නේ input ද output mode ද append mode ද මොකද හිතන්නේ ඉක්මනට append හොඳයි append mode එක එහෙම නැත්නම් write mode එක දෙකම use කරන්න පුළුවන් හැබැයි අපි append මොකද එතකොට කලින් student details මැකෙන්නේ නැහනේ එහෙනම් අපි append mode එක use කරමු හරි ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ ඔක්කොම හරි ෆයිල් එකත් ඕපන් කරලා දැන් මොකද කරන්න තියෙන්නේ අර cout එකෙන් දානවා වගේ ඉතින් දැන් යවන්න තියෙන්නේ අපිට නේද නේද cout එකෙන් නම මේවා යවනවා වගේ දැන් මොකද කරන්න තියෙන්නේ අපි මතකද cout එක වගේම නේද මේ මෙන්න මෙහෙම යවන්න තියෙන්නේ මතකයි නේද ඔය විදිහට අපි ෆයිල් රයිට් කරන්නේ ඉතින් මොකද වෙන්නේ my file ඉස්සල්ලාම යවනවා නම ස්පේස් එකක් තියෙනවා ඊළඟට යවනවා marks 0 ස්පේස් එකක් තියෙනවා ඊළඟට යවනවා marks 1 ස්පේස් එකක් තියෙනවා ඊළඟට යවනවා marks 2 ඊළඟට යවනවා මොනවද grades 0 ස්පේස් එකක් තියෙනවා ඉතින් ඔය විදිහට කරගෙන යනවා
අවසාන නිව් ලයින් එකකුත් දාමු. මේ ඔක්කොම කරලා ඉවරනාට පස්සේ කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මොකද්ද කරන්න ඕනේ? දැන් අපි ඔය ටික ෆයිල් එක රයිට් කරලා ඉවරයි. ඊළඟ මොකද කරන්න ඕනේ? කියන්න අවසානයේ මොකද කරන්නේ අපි? close the ඔව්. දැන් අපි මේ මෙතඩ් එක කොහෙන් හරි කෝල් කරොත් මේ member function එක කෝල් කරොත් මොකද වෙන්නේ? student details කියලා ෆයිල් එකක් ඕපන් කරනවා. student details කියන ෆයිල් එක ඕපන් කරලා මොකද කරන්නේ? මේ ෆයිල්ස් ටික මේ details ටික යාට රයිට් කරනවා. පැහැදිලිද? right? ඉතින් බලමු අපි මම s1.write හරි වැඩේ වුණා error එකකුත් ආවේ නැහැ බලමු ගිහිල්ලා ෆයිල් ලොකේෂන් එකේ මොනවා හරි වෙලා තියෙනවද කියලා ඔව් මෙන්න ෆයිල් එකක් හැදිලා තියෙනවා නේ ආවේ තියෙනවා පැහැදිලිද දැන් මම මේ කියන්නේ මේ බලන්න ගානට ඒ ටික අවිල්ලා තියෙනවා දැන් මම මේ කියන්න try කරන්නේ user දන්නේ නැහැ නේද දැන් මෙතන මම අර encapsulation ආවේ මෙතනත් නේ කියන්නේ මේක use කරන කෙනා දන්නේ නැහැ write details call කරාම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා තේරෙනවද දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි S2 ට කරමුකෝ ඔන්න A3යි average එක 90යි මෙහෙම කියලා එනවා බලමු ෆයිල් එක ඕපන් කරලා පැහැදිලිද right එකම දේ අපි වෙනදා කරගත්තේ මේන් එකේ දාගෙන කරගත්තේ දැන් ඒකම අපි මෙතඩ් එකක් හැදුවා මේ student class එකේ හැදුවා write details කියලා function එකක් එහෙම නැත්නම් member function එකක් එයාගේ අර වෙනදා දාන එක අපි කළා තේරෙනවද right දැන් මේන් එකේ කවුරුත් දකින්නේ නැහැ ඔය වැඩේ මේන් එකේ කෝල් කරන්නේ write details කියන function එක විතරයි කෝල් කරන්නේ මේන් එක අපි කෝල් කරන්නේ write details කියන function එක විතරයි නැත්තම් method එක විතරයි method එක කෝල් කරපු ගමන් ඇතුලෙන් ඔක්කොම වල ටික වෙනවා පැහැදිලිද right හරි මං හිතනවා පැහැදිලි කියලා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දැන් මේ write details කියන්නේ student class එකේ method එකක් තව method එකක් ඉතින් යාට කෝල් කරාම තමයි දැන් අර වැඩේ වෙන්නේ දැන් object oriented programming ඇතුළේම අපි file operations උත් දාලා තියෙනවා right පැහැදිලි නේද හරි එහෙනම් ආපහු යම් බලන්න තව මොනවා හරි ඉක්මනට අපිට කියන්න බලන්න මොනවා හරි doubts තියෙනවා නම් ඉක්මනට අපි clarify කරගමු ඉක්මනට
මොනවද තව අපිට කතා කරන්න ඩිස්කස් කරන්න තියෙන්නේ ඉක්මනට? මොකුත් නැද්ද ඔක්කොම හොඳයිද? අනිත් ඒවා ඔක්කොම තේරෙනවද? අහන්න මොනවා හරි තියානම් අහන්න ඉක්මනට. yes මොකුත් නැද්ද doubts? හරි එහෙනම් අපි next week එකේ ඉඳන් යනවා මෙන්න මේ topic එකට mic controllers introduction to mic controllers ගොඩක් interesting topic එකක් දැන් අපි මේකදී ඇත්තටම කතා කරන දැන් ඔයාලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න ඇති right so I think you had a problem with the content I mean the content in the sense so we are covering everything and we haven't seen any practical examples right any kind of practical examples like I mean, where we can use this C++ programming or where we can use this object-oriented programming concepts, right? Therefore, this is what we are going to discuss about the applications of C++, right? Under the applications of C++. So we are going to like move on to this topic, microcontrollers, and we are going to program these microcontrollers using C++. දැන් මේ C++ use කරලා මේක applications යටතේ තමයි මේක තියෙන්නේ. අපි මේ microcontroller programming වලට තමයි ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් එක එක හොඳ content එකක් තියෙනවා මේකෙදි, right? අපි මේකෙදි බලන්නේ mainly කොහොමද අපි microcontroller එකක් use කරලා, right? කොහොමද අපේ applications implement කරන්නේ පොඩි applications පොඩි embedded devices කොහොමද හදන්නේ, right? ඒ වගේ දේවල් තමයි අපි මේකදී කතා කරන්න යන්නේ next week එකේ ඉඳන්. එතකොට next week එකේ ඉඳන් ආපහු අපි object oriented programming වත් C++ programming වත් ආපහු කතා කරන්නේ නැහැ. right? හැබැයි C++ සහ OOP use කරලා අපි practical implementations වලට යන්නේ, right? So we are not going to discuss about any new thing again in C++ or object oriented programming. What we do is we move on to this topic and implement some coding in practical we are going to do some practicals using C++. So this is a very good example for you like
So we will be I will show you some examples. That's what I'm trying to do. Just tap to pay with Visa. Cashless confidence. Right, ඉතින් මෙන්න මේ වගේ implementations තමයි අපි ඉස්සරහට කරන්නේ අපේ coding use කරලා. Right? මේ තියෙන්නේ පොඩි ඔය distance measurement system එකක්. Right? දැන් ඕක ඇත්තටම අපි දැන් ඔයාලට තේරෙයි අපි මේවා කරද්දී අපි අර මෙච්චර කාල use කරපු මේ coding වල අපි ගත්ත ඔය decision making, loops, functions ඔන්න ඔය concepts use කරලා තමයි මෙන්න මේ programming අපි කරන්නේ. right? ඉතින් ගොඩක් interesting, right? ඔය වගේ devices වලට අපි codes ලියනවා. මේ අපි මෙන්න මේ devices වලට codes ලියනවා එක එක. ඔය තමයි අපි කරන්නේ. right? තව මේක කරන්නේ මේ මොකක් හරි motion එකක් තියනවාද කියලා බලන්නේ, right? motion එකක් තිබ්බ ගමන් දැන් motion එකක් ආපු ගමන් detect කරගන්නවා. right? right? ඉතින් මේ motion detect එකක්, right? ඉතින් decision making තියෙන්නේ. If motion detected, ring the buzzer, right? If motion detected, ring the buzzer. ඉතින් අර අපි මෙච්චර කාලේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් තමයි මේවා implement කරන්නේ. හරි interesting. ඉතින් අර මෙච්චර කාලේ වල ප්‍රශ්නයක් තිබ්බනම් අපි මේ ඉගෙන ගත්ත ඒවා මොන වගේ applications වලට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන හොඳ examples, right? මේ වගේ දේවල් ගැන තමයි අපි දැන් ලබන සතියේ ඉඳන් කතා කරන්න යන්නේ. අපි ඉගෙන ගත්ත ඔක්කොම concepts, decision making, loops, functions මේ හැම දෙයක්ම අපි use කරනවා. මේ තියෙන්නේ flame sense එකක්. කොහරි flame එකක් ආපු ගමන් අපි buzzer එකයි මේ light එකයි on කරනවා. gas and smoke detector. ඉතින් ඔය වගේ ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වැඩ තමයි අපි කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්ටරෙස්ටිං වැඩ කරන්න කලින් මේකේ තියරි පාර්ට්ස් මොනවද තියෙන්නේ, කොහොමද මේවා වැඩ කරන්නේ, ඒවා ටික දැනගෙන ඉන්න ඕනේ අපි. right?
ඉතින් ඒ ටික දැනගන්න තමයි අපි අර lectures 3ක් කතා කරනවා මේ mic controlling ගැන. lectures 3ක් ඊට පස්සේ ඒ lectures 3න් පස්සේ තමයි අපි අර lab එකේ මේ වගේ practical implementations වලට යන්නේ මේකෙන් පස්සේ, right? ඒක තමයි අපේ ඉස්සරහට තියෙන plan එක, right? ලබන සතියේ ඉඳන් ඕකේ theory parts ටික තමයි අපි කතා කරන්නේ ඔය mic controlling යටතේ, right? හරි. එහෙනම් ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? Right, so if you have any doubts you can discuss now. So next week onwards we are simply going into this practical implementations using this kind of concepts like mic controlling. So before going on to practicals, it will be like done in the campus in face-to-face sessions in the lab. But before going on to that, we need to have the basic knowledge in the sense like the theoretical knowledge. So we will be taking 3 sessions starting from next week. We will be taking 3 sessions. The first session will be next week, and we will discuss about the basics of mic controlling, and then we are going to move on to the practical implementation after the face-to-face conduction starts. Right. So any questions before winding up the session? No, it seems. Okay. So then thank you very much. And we will be meeting with the mic controller topic on next week. So thank you very much and have a good weekend. Okay. So we will see again. Thank you very much.